श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो सुनो अतिथिगण, सुनो सब सज्जन, हम जनक राज की वंशावली सुनाए रहे। छोटे से मुख से, छोटे से मुख से बड़ों बड़ों की गौरव गाथा गाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, इन जनक राज के पुरखों में निम आए। निम के मंथन से मिथिल महासुत पाए। महाराज मिथिल से मिथिला नाम पड़ा है। फिर आगे क्रम जनकों का बहुत बड़ा है अर्थ जनक का, है अर्थ जनक का। पिता सबिन से स्नेह पिता का पाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, सुनो सब सज्जन, हम जनक राज की वंशावली सुनाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, महाराज महारोमा फिर यहाँ पधारे। सुत उनके स्वर्ण रोमा थे सबके प्यारे। ऋण भूप हर्षलोमा का कौन चुकाए। उन्हीं से हमने जनक हमारे पाए। महाराज विदेह, महाराज विदेह, सुकृत्यों से निज कुल की कीर्ति बढ़ाए रहे। छोटे से मुख से, हम छोटे से मुख से बड़ों बड़ों की गौरव गाथा गाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, जनक विदेह की पुत्री सीता, लक्ष्मी रूपा परम पुनीता। सिया है तू प्रण जनक जो ठाना। सावधान होई सुनहु सुजाना।
স্বয়ংবর সভা শুরু হচ্ছে। উপস্থিত রাজাদের নিজেদের বীরত্ব, নিজেদের শৌর্য, নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হে মা গৌরী, আমি রঘুবীরকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে চাই না। যেন শুধু রঘুবীরই শিবধনুক তুলতে পারেন। আমায় কৃপা করুন। जनक राज का प्रण सुन आए, सिया प्राप्ति को सब ललचाए। एक चंद्र अनगिनत चकोरा, कसके कमर चले धनु ओरा। शिव धनुष कैलाश जैसा भारी, ये शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी,
जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। आए बड़े बड़े शूर अभिमान में चूर, आए बड़े बड़े शूर अभिमान में चूर, आके बड़ी बड़ी डींग सच्चाई से कोसों दूर। कोई जीत का दिखे ना अधिकारी, हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। ये है अपने नगर के राजा, जग में इनकी कीर्ति अपार। ये है अपने नगर के राजा, जग में इनकी कीर्ति अपार। शिव का धनुष उठाने आए, उठे नहीं अपना ही भार। शिव का धनुष उठाने आए, उठे नहीं अपना ही भार। तन में जितनी शक्ति नहीं है, उससे कहीं अधिक हुंकार। शिव का धनुष यूं चले उठाने, जैसे हो फूलों का हार। शिव का धनुष यूं चले उठाने, जैसे हो फूलों का हार। हो सन्मुख धनुष के आए, हो शक्ति प्राणों की लगाए। सन्मुख धनुष के आए, शक्ति प्राणों की लगाए। शिव धनुष उठे ना अपयश ही उठाए, इन पे सभा हंस रही सारी। हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। কত শক্তিশালী, কত বলশালী, কত মহাবীর রাজা চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই শিবধনুক তুলতে পারলেন না। আমি তো আগেই বলেছিলাম মহারাজার এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি। মালবিকা, কেন রাগ করছো তুমি? প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে ধনুকের গুণটা না তো দূরের কথা, কেউ ধনুকটাকে ওঠাতেই পারছে না। মাতা গৌরী, আপনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, তবু যখন কোনো রাজা ধনুক তুলতে আসেন আমার খুব ভয় করছে। আমায় ক্ষমা করুন মাতা, কিন্তু আমি কি করব? কেন আমার মনে এরকম বিচার আসছে? যদি কেউ, আপনি রঘুবীর শ্রীরামকে প্রেরিত করুন, যাতে উনি শিবধনুক তোলার জন্য শীঘ্রই আসেন। কৃপা করুন মাতা, কৃপা করুন। जय श्री राम, जय श्री राम। আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। দিদি, আমার তো মনে হচ্ছে বোধহয় মহারাজের প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে না। কেন নিরাশ হচ্ছ? দেখতেই পাচ্ছি আমার কন্যা সীতার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হচ্ছে। যদি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পূরণ না হয়, আর কোনো রাজা যদি ধনুক তুলে ঝিলা না পড়াতে পারে, তাহলে কি আমার সীতা আজীবন কুমারী থেকে যাবে? এরকম কথা বলো না দিদি। উঠুন না রঘুনন্দন, উঠুন। শিবধনুকে ছিলা পরিয়ে আমায় কৃপা করুন। আমি নিরুপায় জানকী, পিতা আমাকে গুরুশ্রেষ্ঠের কাছে সঁপে দিয়েছেন।
আমি ওনার আজ্ঞাকে অমান্য করে মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না। যতক্ষণ গুরুশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা না দিচ্ছেন আমি শিবধনুককে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবো না। রাম, এই স্বয়ম্বরের মাধ্যমেই আমি বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি চাই যে প্রত্যেকে তোমার পরাক্রম এবং বীরত্বের সম্পর্কে জানুক। তাই প্রত্যেককে নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে দাও। সীতা তোমারই, সেটা আমিও জানি আর তুমিও জানো। এই শিবধনুক যখন সকলের অহংকার ভেঙে দেবে তখন আমি তোমাকে অনুমতি দেব। ততক্ষণ তুমি আর দেবী মনুষ্য রূপে প্রেমলীলা করতে থাকো। এটা আমাদের কাছে অপমান। ঠিক বলেছেন আপনি। এই রাজসভায় আমাদের নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। আপনারা থামুন। থামুন আপনারা। যে যার আসন গ্রহণ করুন। আমি আমার কন্যা সীতার জন্য পরম বীর স্বামী চেয়েছি, তাতে আমার ভুলটা কোথায়? এতে অনুচিতটাই বা কি? প্রত্যেক পিতাই এটা চায় যে তার কন্যা পরম বীর স্বামী পাক, বলশালী স্বামী পাক। এই কথা ভেবেই আমি এই স্বয়ম্বর সভা ডেকেছি। আর এই স্বয়ম্বর সভায় দূর দূর থেকে রাজারা এসেছেন, বীর এসেছেন, মহাবীর এসেছেন, দেবতারাও এসেছেন, আর রাক্ষস ও মানুষের রূপ ধরে এসেছেন। তবুও মহাদেবের সংকল্প করা ধনুক কেউ তুলতে পারলেন না। গুণ চড়ানো তো দূরের কথা, কেউ এই ধনুকটাকে তুলে ধরতে পর্যন্ত পারলেন না। এটা আমাকেও নিরাশ করেছে, কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম সে ভাবনাটা মোটেই ভুল ছিল না। যে আমার কন্যা পরমা সুন্দরী সীতাকে লাভ করে, এমন মহাপরাক্রমশালী বীরকে পরম পিতা মহাদেব সৃষ্টি করেননি। এখন আমি মেনে নিচ্ছি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা সীতার ভাগ্যে পরম পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবাহ যোগ লেখেননি। যদি পূর্বেই আমি জানতাম যে এই পৃথিবীটা বীর শূন্য, তবে পবিত্র এই ধনুকে গুণ চড়ানোর শর্ত রেখে আমি উপহাসের পাত্র হতাম না। বরং এইটা আজকে সূর্যের মতো সত্য হয়ে প্রকাশিত হলো যে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ বীর শূন্য।
মহারাজ জনক, মহারাজ জনক, আপনার বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও একথা বলা আপনার উচিত হয়নি যে এই ধরিত্রী বীর শূন্য যখন আপনারই এই সভায় রঘুকুল শিরোমণি শ্রীরাম উপস্থিত। যেই সমাজে রঘুবংশের বীরত্বের গাথা, শৌর্যের প্রতীকী হিসেবে বিজয়ের অখণ্ড ধ্বজা ওড়ে, সেই সমাজে এইরূপ কথা বলার দুঃসাহস কেউ দেখায় না মহারাজ। কারণ প্রত্যেক রঘুবংশী ধৈর্য, বীরত্ব, শৌর্য, পরাক্রম, বল, বীরত্ব আর শক্তির প্রতীক। আপনি এই ধনুকের জন্য এত চিন্তিত, কিন্তু মহারাজ আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে রঘুকুলের রাজপুত্র শ্রীরাম এই ব্রহ্মাণ্ডকে গোলকের ন্যায় তুলতে পারে। সুমেরু পর্বতকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে, আর আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা বলছেন। মহারাজ, না আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রয়োজন আছে, না আপনার প্রাণ ত্যাগ করার, কারণ আপনার প্রতিজ্ঞা এখানে, আর এই প্রতিজ্ঞার প্রাণ ওখানে। উর্মিলা, তোমার মন কোথায়? ওখানে নেই তো আবার? লক্ষণ, এসো, বসো। ক্ষমা করো জ্যেষ্ঠ, কিন্তু আমি তোমার অপমান সহ্য করতে পারবো না। লক্ষণ, শান্ত, এসো, স্থান গ্রহণ করো। ওঠো রাম, আর শিবের এই মহান ধনুকে ছিলা পরাও। মহারাজ জনকের নিরাশা দূর করো, ওনার চিত্তকে তুমি শান্তি প্রদান করো।